आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा वार पार दरियाओ के सतगुर करैं अखेर। चढ़ैं जबै छित बिचरते ऊच नीच थल हेर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। जिन के भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। अपनी कोई पूर्वली कमाई समझो ਜਾਂ परमेश्वर की किरपा समझो कि सानू अज गुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च बैठ के कथा कीर्तन हरि जस सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया। क्योंकि ये सारा कुछ संजोग नाल हुंदा है। वाहिगुरु परमेश्वर ने जिन्हां दे मत्थे ते लिखिया हुंदा है उन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन हुंदे। जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिन्हां सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया। सब तो बड़ा दुख की है संसार दे विच? दुख है अज्ञान, बेसमझी, अनजानपुणा। ते सुख की है अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान। ज्ञान भी दो किस्म का है। एक तो है पदार्थां का ज्ञान जिहड़ा बाहरी इंद्रियां नाल, पंजां इंद्रियां नाल, 5 सेंस, 5 ज्ञान इंद्रियां नाल हुंदा है। रूप का ज्ञान अखां नाल हुंदा है। शब्द का ज्ञान कन्नां नाल हुंदा है। और स्पर्श का ज्ञान चमड़ी नाल हुंदा। मिठे खट्टे का रस का पता रसना नाल लगदा है। सुगंध ते दुर्गंध का ज्ञान नासका राहीं नक नाल हुंदा है। और साध संगत जी आत्मा का ज्ञान किसी भी ज्ञान इंद्री नाल नहीं हुंदा। आत्मा का ज्ञान उदों हुंदा है जदों पूरा सतगुरु सिर ते हथ रखदा है, किरपा करता है। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। इसे मन दे विच ही ब्रह्म दा प्रकाश हो जाता है। ये सतगुरु जी की किरपा नाल हुंदा है। आप जी गुरु साहिबां दी गोद विच आए हो, अपना लाहा जीवन का लाहा लैण वास्ते आए हो ते गुरु साहब की बाणी दे पाठ कीर्तन सरवण कीते। आओ हुण महाराज कलगीधर पिता पंथ दे वाली साहिबे कमाल 10वें पातशाह दे चरणां च सुरती जोड़ीए। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इस दी मंजूर। गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश। गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने इस धरती उत्ते आके मानवता दे वास्ते, मनुखता दे वास्ते अपना सारा जीवन ला दिता। लोकां नूं सुखी करन वास्ते। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा। ये पूरी दुनिया सुखी रवे, सकल जगत प्रजा सुखी होए बिराजा। महाराज की बाणी च एक वारी नहीं बहुत वारी बचन आउंदे 10वें पातशाह की बाणी च। कहते मैं चाहुंदा भी सारी दुनिया सुखी रहे, किसी नूं कोई दुख ना होवे, किसी नूं कोई तकलीफ ना होवे, किसी ते कोई जुल्म ना करे, कोई किसी ते अत्याचार ना करे। हर बंदा अपने अकीदे दे मुताबिक, क्योंकि जिहड़ा परमात्मा की भगती है ना वो किसी दे किराया नहीं हुंदी। जे कोई कहे जिद्दां मैं नितनेम करदा तू भी इदां कर, जिद्दां मैं मत्था टेकदा तू भी इदां टेक, जिद्दां मैं रहना उदां तू धर्म दे विच रह, तां फिर वो साध संगत जी कदी भी अध्यात्मक उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति उदों हुंदी है जदों साडा मन साथ देवे। 10वें पातशाह जी ने अपनी बाणी विच मन नूं गुरु लिखिया। मनुआ गुर मुर मनसा माई
ਜਿਨ ਮੋਕੋ ਸੁਭ ਕਿਰਿਆ ਪੜਾਈ। ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਕਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੈਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛਡਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੰਗਿਆਰ ਵਿਛਾ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਥਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਊ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਲੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਤਾਰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਮਾਲਾ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਚੀ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਬੀੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਤੋਪ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬਰੇਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਿਭੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਿਭੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਭਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਵਾਰ ਪਾਰ ਦਰਿਆਓ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੈ ਅਖੇਰ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਬਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਛਿਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਬੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੜੈ ਜਬੈ ਛਿਤ ਵਿਚਰ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਥਲ ਹੇਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 5-4 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਫਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਭੰਬੌਰ ਬਸਹਿ ਜਿਸ ਥਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦਲ ਭਾਰੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਲ ਚੜਿਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਬਜਤ ਜਾਤ ਰਣਜੀਤ ਅਗਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹ ਕੇ ਰਾਵ ਸੁਨੀ ਧੁਨ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਭੰਬੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਅਰੂਡਿਓ ਤਬੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਸੀ, ਸੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਭੰਬੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਏ ਕੁਛ ਸੰਗ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਦੇਨ ਹੇਤ ਕਰ ਤਿਆਰ ਤੁਰੰਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਨਿਕਸ ਨਗਰ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਆਇਓ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਭੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇਤ ਧੁਨ ਸੁਨੀ ਤਿਤੈ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਜਿੱਧਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਚਿਵ ਕੋ ਨਿਕਟ ਪਠਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੌੜਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਇਓ ਤੂਰਨ ਤਬ ਧਾਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਖਤ ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜੇ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਿਆ, ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੋ ਲਪਟਾਇਓ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹ ਆਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਆਸਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਿ ਆਪਨੋ ਲੀਨ ਬਨਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਤ ਮੰਦ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਪਕਰੀ ਸੁਖ ਖਾਨੀ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਾੜਾ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਹੁ ਨਗਰ ਕਰ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿਭੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਓ। ਸਗਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕਰੀਐ ਪਾਵਨ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਬ ਕੀਨ ਬਿਨੰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਢਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਜ ਔਰੇ ਗਿਣਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਢਲ ਪਏ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਬ ਔਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਚਲਹੁ ਬਿਲੋ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਕਰ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ ਹੋਵਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਮਾਰਗ ਜੋਵਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜਪੁਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਉਤਾਰੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ।
ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਖਿ ਭੋਜ ਲੇਹਜ ਅਰ ਚੂਸਾ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਹਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਲਾ, ਤੇ ਚੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਵਗੈਰਾ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਹਜ ਪੇਹਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਏ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਵੀ ਛਕਾਈ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਤਿਆਰ ਵੱਡ ਥਾਰ ਪਰੋਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਾਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚੌਕੀ 4 ਵਿਸਾਲ ਡਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਰੱਖੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚੌਕੀ ਡਾਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਜਨੀ ਬਿਸਦ ਵਿਛਾਏ। ਔਰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਣਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾ ਪਰ ਬਿਨਤੀ ਭਾਖ ਬਿਠਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਦਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਦੂਸਰ ਚੌਂਕੀ ਅਗਰ ਟਿਕਾਏ। ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਥਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਥਾਰ ਪਰੋਸ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਇਤੇ, ਖੀਰਾਂ, ਕੜਾਹ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਢਿਗ ਆਪ ਖਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਦਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਛਕਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖੀਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਲਿਆਈਏ, ਦਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਈਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਲਿਆਈਏ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਸੇਵ ਪਰ ਲਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਕੋਈ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਬਿਜਨਾ ਆਪ ਝੁਲਾਏ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕਉ ਪੁਨ ਵਰਤਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਛਕਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ ਕਰਹ ਅਚਾਇਓ। ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸੀਤਲ ਪਾਣੀ ਪਾਨ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਸੌਧ ਉਚੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਯੰਗ ਡਸਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਵੱਡਾ ਪਲੰਗ ਡਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਸਤਰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇਗਾਂ, ਖੰਡੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਸਵਾ ਮਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਡਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਿਸਦ ਬਾਰ ਛਾਦ ਬਿਛਾਉਨਾ। ਬੜਾ ਕੋਮਲ, ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਬਿਸਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਉਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਬੰਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ। ਹੇਤ ਆਰਾਮ ਗੁਰ ਕੋ ਲੈ ਗਇਓ। ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਪੌੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਹੈਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਣ ਅਰਦਾਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਭਿਭੌਰ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੁਤ ਸੇਵ ਮਹਾਨਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਿਹਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਛਕ ਕੇ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਭਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਜੇ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2:30-3 ਵਜੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਕਰ ਆਛੇ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਰ ਅਰੂਢਨ ਕੋ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਰਾਉ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਗਾਰ ਹੀ ਜਾਣਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਤ ਹੀ ਰਹੀਐ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੋ ਨਗਰ ਸਗਰ ਹੀ ਜਾਣਹੁ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿ ਸੁਖ ਠਾਨਹੁ। ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਲਵੋ। ਡੇਰਾ ਜੇ ਤਿਕ ਰਹਿਓ ਪਿਛਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਾਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਾਲੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਬਸਨ ਹੇਤ ਇਤ ਲੇਹੋ ਹਕਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਥਿਰਹੁ ਇਹਾਂ ਮੁਝ ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਨਿਓ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸਕਾਲ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭਿਭੌਰ ਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਰਘ ਧਰ ਧਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਬਿਭੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਜਪੁਰ ਮਹਿ ਗੁਰ ਲਏ ਟਿਕਾਏ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਧਰਤ ਚਿਤ ਚਾਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ્વੈ ਅਸਵਾਰ ਚੜਾਏ ਪਠਾਏ, 2 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਜਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਵ ਸੁਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਵੇ। ਤਿਸਪੁਰ ਡੇਰਾ ਰਾਵ ਰਖਾਇਓ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਬਿਭੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਿਭੌਰ ਨਗਰ ਚ ਰਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਬਹੀਰ ਭੀ ਤਹਾਂ ਬੁਲਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਵਹੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਾਜ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੇ ਰੇੜੇ ਸਨ, ਰਥ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਵਨ ਦੀਏ ਨਾ ਆਵਨ ਕਾਂਖੇ, ਰਾਜਾ ਵਿਸਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਬਿਭੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਵ ਵਿਸਾਲੀ ਕੋ ਸੁਨ ਤਬੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਗ ਬਹੀਰ ਲੀਨ ਜੋ ਸਬੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੜ ਕਰ ਆਪ ਸਾਥ ਹੀ ਗਇਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਾਜਾ। ਪੁਰੀ ਬਿਭੌਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ, ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਭੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਇਓ ਇਕੱਤਰ ਸਕਲ ਗੁਰ ਡੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਿਸਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਬਿਭੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਚਰਣਾ ਬੁਝ ਹੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਤੇ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮਰੀ ਰਜਧਾਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਸਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਲੀ ਮਹਿ ਕਿਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੋਹ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਕੇ ਰਾਵਰ ਲਹੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਨਾ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ, ਅਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਤ ਥਿਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਟਿਕੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕਹੇ, ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭੇਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਔਚਕ ਰਾਵ ਮਿਲਿਓ ਬਨ ਵਿਚਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਏ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ,
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਭਇਓ ਧਰ ਹਿਤ ਚਿਤ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਨ ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਉਤਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਰ ਚੜਨ ਹਿਤ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੇ। ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਭਾਵ ਤੇ ਰਾਖ ਟਿਕਾਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਏ। ਇਹ ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਤਾਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਹੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਜਤਾ ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਲੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਸੋ ਭੋਗਹੁ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇਗੀ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰਾਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੁੱਟ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹੁ ਤਿਹਾਵਲ ਅਰਹ ਜੋ ਕਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਧਰਹੁ ਮਮ ਧਿਆਨਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਪ੍ਰਭੂਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਹਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰ ਮਹਾਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਤਰ ਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਮ ਪਰ ਕਰੈ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੇਤ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਚੜੈ। ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਰ ਦੀਜਹਿ ਸੁਧ ਸੁਨ ਤਿਹ ਧਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਨਿਕ ਰਿਪੁਨ ਦੇ ਹਾਥ ਬਚਾਵੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਾਵ ਪਠਾਇਹ। ਏਦਾਂ ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ। ਪਦ ਅਰਵਿੰਦਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਹ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗਇਓ ਆਪਨੇ ਘਰ ਹਰਖਾਈ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਬਿਭੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਊਚੇ ਥਲ ਪਰ ਥਿਰੇ ਨਿਹਾਰੇ। ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਮਨੀਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 405 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਖਾਲਸਾ ਗਨਪੁਰ ਰਾਊ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਬਰਛੇ, ਢਾਲਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਿਭੌਰ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਬੋਲੇ ਚਿਤ ਚਾਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸੈਲ ਸੈਲ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਨਹ ਹਿਮਾਲੇ ਕੀ ਦੁੱਤ ਦਾਇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਦੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੁਦਰ ਕੋ ਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਪਜਾਵਤ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡ ਪੁੱਤਰ ਇਤ ਫਿਰ ਕਰ ਬਨ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਪਾਂਡਵ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ, ਅਰਜਨ, ਨਕੁਲ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਤਪਤ ਸਥਲ ਕੋ ਲਖ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤਿਕ ਸਮਾ ਬਸ ਇਹਾਂ ਬਿਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਗਰਮੀ ਸੀ, ਬਨਵਾਸ ਸੀ ਨਾ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਰਵ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਗਿਰ ਤਰ ਵਰ ਪਿਖ ਕਹਿ ਹਰ ਖਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ
ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਂਡਵ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰਬ ਸਤਜੁਗ ਮਹਿ ਬਿਦ ਆਯੂ। ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਥਿਰਿਓ ਇਹਾਂ ਦੀਰਘ ਤਪਤਾਯੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਕਲੇਸਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਧਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਲੇਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਲੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਤ ਉਤ ਵਿਚਰਤ ਆਨੰਦ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਇਹ ਅਸਥਾਨਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ, ਜ਼ਾਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੇਪਿਸਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰਮ ਮੁਨੀ ਤਪ ਤਪੇ ਮਹਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਲ ਮੂਲਨ ਤੇ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਔਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਚੋਂ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕੱਠਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੰਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗੀ, ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗੀ, ਕੇਵਲ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇਂ ਭੇਸ ਭਏ, ਤੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਰਵਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਿਖ ਬਿਰਮਾਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਤਸਕਰ ਪੈਸਾ ਗਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੈ ਪਾਉ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚਾਰੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੌਲਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਧਰਮਸਾਰ, ਧਰਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਿਭੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਧਿਕ ਤਪੇ ਤਪ ਮਨ ਕੋ ਰੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ? ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌੜਦਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਜਦਾ, ਮਨ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭਰਮ ਭਰਮ ਬਹੁ ਧਾਵੈ, ਤਿਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਲਾਸਨ ਲੋਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੁਨ ਕੈ ਗੁਰ ਬਚਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰਣ ਗਿਰਵਰ ਰਚਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਤੇ ਬਿਭੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਘਾਟ, ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ, ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਚਰਤ ਹੋ ਤੁਮ ਜੈਸੇ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਖੀਅਤ ਤਰਵਰ ਗਿਰਵਰ ਤੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਮੋਦ ਉਪਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਪ ਤਪੀ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਬਿਰਮਹਿ ਆਏ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ
ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨ ਮੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੈਲ ਸਰਾਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਬਸੇ ਤਹਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਹਾ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਗਿਆ ਕਰਤੇ ਵਿਚਰੈ ਕਬੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਅਰੂਢ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀ ਸਬੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਚੜ ਜਾਵੈ, ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਲ ਕਰਹਿ ਜੇਤਿਕ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਊਚ ਨੀਚ ਥਲ ਬਿਖਮ ਕੇ ਸਮ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਰਮਣੀਕ ਸੁਗਮ ਦੁਰਗਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਔਖੇ ਵੀ ਨੇ। ਚਲਤ ਬੇਗ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨਾ ਧੂਲ ਬਨ ਮਗ ਅਵਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕੁਸਮਤ ਬਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਬਿਲੋਕੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਗਨੇ ਅਧਿਕ ਸੁਗੰਧੀ ਰੋਕੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਸੰਘਣੇ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਜਹ ਲਗ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵਿਚਰਤ ਆਵੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ ਦਿਓਸ ਬਿਤਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਬਿਦਤ ਮਹਾਨ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਸੇ ਜਾਏ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਭੌਰ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਦਛਨ ਪਸ਼ਚਮ ਕੇਰੇ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਉਪਹਾਰ ਘਨੇਰੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਪਹਾਰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬਹੀਰ ਚਲੇ ਬਹੁ ਆਵੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ਸਤਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭੀਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਗੁਰ ਗੁਰ ਧਿਆਵੈ, ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਕ ਸੰਗਤ ਸ਼ਸਤਰ ਨ ਧਾਰੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਓ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਢਾਲ, ਤਲਵਾਰ, ਬਰਛਾ, ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਸੁਚੇਤ ਆਵਤ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਦਬਾਏ ਜੇ ਅਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਰੰਗੜ ਲੋਕ, ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੜਾਈ ਟਾਲਦਾ। ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਲੀ ਪਿਖਾਂ ਕੋ ਨੇਰ ਨਾ ਕਰੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕੇਤਿਕ ਬਿਨ ਆਯੁਧ ਗਨ ਮਿਲੈ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਪਰੇ ਚੱਲ ਬਈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਬਲ ਕਰ ਚੱਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਕੱਠੀ ਧਰੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਹਿ ਆਪ ਤਾਂ ਲਿਆਵਨ ਜੇ ਕਰੈ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਸਰਾਮੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਚਲ ਸਥਾਨ ਸੈਲ ਅਬਿਰਾਮੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ, ਸੁੰਦਰ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਰਣ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮੋਟ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਲਮੋਟ ਦੇ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।